युगलम् हैयंगवी न प्रियम् नित्यं श्रीमथुरादिपं सुखकरम् श्रीविठ्ठले शम्मुदा श्रीमद्वारवतीश गो कुलपति श्री गोकुले दुम विभुम श्रीमन्मथ मोहनम नटवर श्री बालकृष्णं भजे। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदरेश यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद।
हरे नाम नामेव मम जीवनम् कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऋषिरुवाच ज्ञानवृद्धाः तपोवृद्धाः शीलवृद्धा तथैव च सर्वते धेनवृद्धस्य द्वारे तिष्ठन्ति किङ्कराः। परमात्मा श्री कृष्ण जीव मात्र के हितैषी है। वेदांत में अपने स्वरूप से किसी को जब अलग नहीं माना गया तो उसका परिणाम व्यवहार की शुद्धि होनी चाहिए। जीव अपने आप से अपराध नहीं करता, अपनों से अपराध नहीं करता। अपराध जहां पराया होता है, मेरा नहीं, वहां से प्रारंभ है। उपनिषद शैली में सर्व खलु इदं ब्रह्मा, सिद्धांत निर्णय सिंधु में श्रीमद् वल्लभाचार्य महाराज जीव मात्र को ये बताते हैं कि ये सृष्टि न अणु से, न परमाणु से, न कारण से, न कार्य से, न तत् से, न अतत् से, न सत्य से, न असत्य से, न पदार्थ से, न सूक्ष्म से, न गुणों से, न इंद्रियों से, किसी भी प्रकार से इसका निर्माण सृष्टि का नहीं हुआ। तो किसी भक्त ने पूछा तो फिर किस चीज से बना हुआ है? विज्ञान अपनी सोच कर रही है, खोज कर रही है, अभी भी संपूर्ण पता नहीं। महाप्रभु जी ने ये बताया कि जब ब्रह्म सत्यम तो जगत अपि सत्यम। इसका अर्थ ये होता है कि जिस प्रकार से आप मिठाई में से थोड़ा टुकड़ा निकाल दो तो जो आपने निकाला है उसी में वही गुण, लक्षण, स्वभाव, रंग, स्वाद, सुगंध, ये सब इसी में निहित है। ईश्वर तत्व से अलग नहीं है। इसीलिए महाप्रभु जी के सिद्धांत में
और जगह पर यह शब्द आपको नहीं मिलेगा। ये लीला पुरुषोत्तम शब्द यहां ही है। ये वैरागी बाबा हो, योगी बाबा हो, सन्यासी बाबा हो, और कोई संप्रदाय, समुदाय, समाज को ले लो, इसमें आपको ये नहीं मिले। लीला पुरुषोत्तम यहां है। तो कहना तात्पर्य यही है कि जब ये दृष्टिगोचर जो है वो ईश्वर तत्व ही है, तो फिर इसमें व्यवहार में भेदभाव क्यों? આમાં અમુક જણા તો ખોવાઈ ગયા શરૂઆતમાંથી જ, આ બધું સવારે શું ચાલુ કર્યું આમાં બધું। आप चिंता मत करो, मैं तुमको गुमराह करने नहीं। ये लखनऊ भैया बोल रहे थे, सब मैं सुन रहा था। और हर साल ये यात्रा होती हमारी, इधर से उधर जाना, 24 घंटे कहीं नहीं रुकना, कभी ट्रेन से, कभी प्लेन से, कभी गाड़ी से, कभी ये, और ये कम से कम 20-25 दिन तक। तो ये क्यों? ये सूरत में क्यों आए? सूरत में क्यों आए? હું સુરતમાં ખાલી એક જ કારણે આવું છું, ખબર છે તમને? કોઈ પૂછ્યું મને? સુરતમાં હું એક જ કારણે આવું છું, માધુભાવને સાંભળવા માટે આવું છું, બસ। તમે પેલું ચિત્ર જોયું છે ને કે સુરદાસજી હાથમાં એક તારો લઈને ગાય છે અને બાલ શ્રી કૃષ્ણ બેસીને આમ સાંભળે છે ને, और कुछ नहीं है। अब सूरदास जी का सूर कैसा था, गला कैसा था, और वो कैसे गाते थे, वो तो सूरदास जी और ठाकुर जी जाने, भाई हमें पता नहीं। लेकिन यहाँ शुरू हो के बेसुरू हो के गम्मे ते वो हो, मुझे तो वैसे तो नहीं है ज्ञान इतना संगीत का, लेकिन अब 35 साल के बाद तो थोड़ा बहुत तो एनो क्या साथी सा पहुंची जाए छे, केम उतरी जाए नीचे छे, तो मने खबर पड़े छे। लेकिन देखो बात यह है ना, राग से नहीं प्यार से गा रहे, तो जब प्यार से गाते हैं ना तो सुनता है। इसलिए मैं श्रम करता हूं। मेरे ख्याल से इतने सालों में किसी ने मेरे को पूछा ही नहीं कि आप इतनी यात्रा क्यों करते हो। अब तुम्हारा मन में जो भी हो, તમે જે जानता हो, પણ જગ્યાએ જગ્યાએ જવાનો અર્થ એટલો જ છે, ક્યાંક ક્યાંક એક બે જણા જરૂર છે, બેઠા છે, શ્રદ્ધાથી બેઠા છે, જિજ્ઞાસા है, નિયતિ એની સાફ છે, અને ખરેખર એના મનની અંદર લાગણી છે। બસ એ ખાલી 2-3 જણા હોય છે। હવે 2-3 જણા સુરતમાં કોણ છે, એ મારા જયા પછી તમે ખોજ કરજો કે આ કોણ છે જણા। હોય તમારો બી નંબર હોય એમાં કઈ જગ્યા પર, તો પ્રભુ જાને ભાઈ। मैंने नराभरण ग्रंथમાંથી એક શ્લોક આપને સંભળાયો। એમાં પ્રારંભમાં 3 વાત આવી છે। એક તો જ્ઞાન વૃદ્ધાઃ, બીજું તપ વૃદ્ધાઃ, અને ત્રીજું શીલ વૃદ્ધાઃ। વૃદ્ધ એટલે બૂઢો નથી થતો। અહીંયા આપને સન્મુખ અધિક સમય તો હું નહીં લેવું, કારણ કે બધું હજી ચાલે છે ને બધું જવાનું છે। પણ તમે કેટલું બોલો છો એ મહત્વની વાત નથી, તમે શું બોલો છો। તમે કેટલું જમ્યા આમ થાળી ભરી ભરીને, એ મહત્વની વાત નહીં, તમે પૌષ્ટિક આહારમાંથી કેટલું લીધું। એમ તો બહેને બહુ સરસ સવારે જાત જાતના ભાત ભાતના ને બધું મોકલી દીધું। એનો અર્થ એમ નથી કે બધું 4 હાથથી ઝપટવા માંડવાનું હોય આપણે, चतुर्भुज। बाकी एक चीज़ मेरे को कल लंदन याद आ गया था, તમને કદાચ ખ્યાલ હોય ન હોય, એને સૂપની સાથે હુમસ બનાવ્યું હતું। હવે મને ખબર પડે કે આ શું બનાવ્યું છે, અને એ બી પાછું ઓલિવ ઓઇલમાં। હવે એક બનાવવાવાળું કોણ છે ને કેને બનાવ્યું ને રેसिपी એને ક્યાંથી મળે ને કેમ થયું ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तो पहचानता हूँ ना ऐसी चीज़ को। है તમે ગમે 56 ભોગ બી રાખો, કે તમે કોન્ટિનેન્ટલ રાખો, કે ચાઇનીઝ રાખો, કે દુનિયાનું કંઈ બી રાખો,
आफ्रिकानी ओगारी राखो तो મને ખબર છે કે આ શું છે. ओगारी पता है ओगारी क्या होती है? नहीं, તમે ક્યાં જોયું ये બધું કરી? तुम्हें क्या पता है? घूमता फिरता तो मैं हूं ना. बड़ी प्रसन्न हो गई जब हुमस देखा ना तो लंदन याद आ गया. 3 प्रकारनी बात. मैं सिर्फ व्यवहार शुद्धि जो આપણે ચર્ચા એટલી જ ખાલી કરવાની છે કે મારી ને તમારી અવસ્થા જે છે, પરિસ્થિતિ જે છે, જે આપણા જીવનમાં ઘટી રહ્યું છે, જે થઈ રહ્યું છે ને જે થવાનું છે, એનો આધાર શું છે? બસ આપણે આગળ બ્રહ્મ શું છે ને જગત કેમ થયું ને કોણે કે દિવસે ચાલુ થયું ને શરૂ, એ કોને ફુરસદ છે ભાઈ? નો વન્સ ઇન્ટરેસ્ટેડ. પણ એટલી જરૂર છે રુચિ કે આજે બપોરે હું ફલાણાને મળીશ, છગનલાલ મગનલાલને, તો એ જે 3 અઠવાડિયા પહેલાં 5,000 રૂપિયા લઈ ગયો તો એ આપશે કે નહીં આપે? એમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે તમને? બ્રહ્માંડ નિકાયા નિર્મિત માયા રોમ રોમ પ્રતિભેદ ગાવે, એમાં કોને ભાઈ આવે? તો આ બધું ગાવાવાનું હોય. પણ પેલી નર્મદા બેન આજે લાલ રંગની સિલ્કની સાડીને ક્યાંથી પહેરી આવી છે ભાઈ? મેં તો ક્લોથ માર્કેટમાં જોયું નહોતું. એ તમને અસર થઈ છે. તો સિર્ફ 3 બાત, અને પછી એનું પરિણામ ચોથું શું છે એ જરાક આપણે જોઈ લઈએ, કારણ કે એ તમને અસર થશે, એ તમારી જિંદગીને સંબંધિત છે. હું ઉપરથી એબ્સ્ટ્રેક્ટ વસ્તુ લઈ આવું, ઋગ્વેદ લઈ આવું, સામવેદ લઈ આવું, એ બધું વ્યાસગાદી ઉપર હોય, અહીંયા ન હોય. એક 2 બાત કહેની છે. એક તો જ્ઞાન વૃદ્ધા, તપ વૃદ્ધા અને શીલ વૃદ્ધા. વૃદ્ધા એટલે જે પરિપક્વ થયું છે. પરિપક્વ, વૃદ્ધ એટલે બૂઢા ન થાય. સંસ્કૃત ભાષામાં વૃદ્ધનો પ્રથમ અર્થ થાય પરિપક્વ, પાકી ગયેલું. જે જ્ઞાનથી પાકેલા છે, જે તપથી એકદમ પરિપક્વ થઈ ગયા છે, અને જેનું શીલ, શીલ એટલે આચરણ થાય. હો ભાઈ, તમારો વ્યવહાર કેવી રીતે છે એ પણ એનું એકદમ શુદ્ધ, પવિત્ર, નિર્દોષ, આવું પ્રકારનું જેનું શીલ થઈ ગયું હોય, તે છતાં પણ આ ત્રણેય, જો કે હકીકતમાં ત્રણેયની દરજ્જો બહુ ઉપર છે, હોવો બી જોઈએ. જ્ઞાન પરિપક્વ થઈ ગયો હોય, કોઈ મહાત્મા ત્યાં પહોંચેલા હોય, તપથી જેને પોતાના શરીરને જીત્યું હોય, યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ઇત્યાદિ વગેરે, ટાઢ તડકો સહન ભૂખ પ્યાસની ઉપર ઉઠી ગયા હોય, જેના મનમાં કોઈ અસર થતી ન હોય, આ બધા તપ વૃદ્ધ થયા કહેવાય. અને પ્રતિપલ જેનું વ્યવહાર શુદ્ધ થયું હોય, કોઈ દિવસ પાપ ન કર્યું હોય, કોઈને કોઈ અપશબ્દ ન બોલ્યા હોય, કોઈને ઊંચે અવાજે નથી કહ્યા, કંઈની કંઈ વસ્તુ લીધી નથી, જેનું શીલ અને સ્વભાવ સારો જે છે, આ 3 જાતના નરાભરણમ કહે કે સર્વતે એ બધાઓ ધનવૃદ્ધા, ધનવૃદ્ધા દ્વારી તિષ્ઠંતી કિંકરા. જો ઋષિઓ આજે અસલમાં તો ગુરુ પૂર્ણિમાના ઉપલક્ષમાં આપણે એકત્રિત થયા છીએ, તો હકીકતમાં મહાપુરુષો જે અનુભૂત પોતાની થઈ છે એ આપણને કહે છે કે તમે જ્ઞાનમાં પણ ભલે આગળ હોવ, તપમાં આગળ હોવ, તમે તમારું બધું ચરિત્ર ને ઇત્યાદિ શીલ તમારું એકદમ પરફેક્ટ હોય, તે છતાં પણ જેની જેબની અંદર 500 રૂપિયા હોય અને પૈસા ધનવાન થયો હોય, એ બધાઓ માણસો આની સામે એના દરવાજે હાથ જોડીને કિંકર એટલે નોકરની જેમ ઊભા રહી જાય છે. સમજણ પડી કઈ આમાં? સર્વે ગુણા કાંચનમાં શયંતે. જો આ એક દ્રષ્ટિએ આ કલિયુગનો એનો પ્રકોપ જ કહેવાય. આ તો જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરવા માટે થઈને, આમ તો હકીકતમાં તો 2 ક્ષણની વાત છે. એમાં અષ્ટાવક્ર કહે કે બહુ વાર ના લાગ્યો, હા, એક આમ 2 સેકન્ડની વાત છે જ્ઞાન તો. પણ શાસ્ત્રનું અધ્યયન કર્યું હોય, ગુરુની સેવા કરી હોય, એની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું હોય, ત્યારે કોઈ ધર્મશીલ કોટીમાં હું કહું એક હોય ધર્મવ્રતધારી. શિવજી મહારાજ કહે, અને એ પણ કૃપાણની ધારા એના ઉપર ચાલતો ચાલતો માણસ ક્યાંક પહોંચ્યો હોય. અને તપ માટે થઈને તો પતંજલિએ સૂત્રો જે બતાવ્યા
मेरे ख्याल से मैं पतंजलि ऊपर मैं जयपुर में बोलियो तो घણા वर्षों पहला। बहुत कठिन है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान व्याख्या करवी बहुत सहेली है हो भाई। हाँ पण महापुरुषों आपने શીખાડી ગયા છે કે મણભર ચર્ચા કરતા કણભર આચરણ સારું। कठिन है यम नियम। आहारनी शुद्धि नहीं, जलनी शुद्धि नहीं, विचारनी शुद्धि नहीं, व्यवहारनी शुद्धि नहीं, અને એ લોકો યોગથી પરિપક્વ થયા હોય। અને ચરિત્ર માટે તો આજ બહુ મોટો પ્રશ્ન છે ભાઈ। વ્યવહાર ચરિત્ર એટલે વ્યવહાર સમજો ને ભાઈ। તમે તો હજી બી એ પેઢીના છો કે હજી પણ નવી પેઢી જે આવી રહી છે તમારા ઘરમાં જ હશે કોઈ ના કોઈ તો આઈટમ। કપડાના ઠેકાણા નહીં, વાળના ઠેકાણા નહીં, ક્યારે ઉઠવું ને ક્યારે સૂવું ને ક્યારે જમવું ને ક્યારે શું બોલવું ને આઠાની ભાર નહીં। ભણેલા ગણેલા એક નંબરના ખચ્ચર, બીજું કંઈ નથી એનામાં। કોઈ જાતનો વિવેક નહીં, કોઈ સમજ નહીં। હકીકતમાં તો મને કોઈ પૂછે તો એને આપણા ઘરનો ગેટકીપરની નોકરી પણ ના આપું। પણ હવે શું થાય, આ બધું ઊભું થઈ રહ્યું છે બધું ને એમાં જ્યારથી આ બધું ઠપ 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 આવ્યું ને બધું પછી પેલા તો કમસે કમ બાપ ને દીકરો આપસમાં લડાઈ ઝઘડા તો કરતા હોય તો એને ટાઈમ નથી, ઝઘડા કરવાનો ટાઈમ નથી। ના પપ્પાને ટાઈમ છે ના દીકરાને ટાઈમ છે। તો બે બેસે છે જ ક્યાં સાથે કે ઝઘડો કરે। અમારે ઝઘડો ચાલે છે હજી, અમારે ચાલતો અહીંથી પૂરું થશે ને એ જોશે ઘરે અને પછી સાંજના આજે આમ 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 અરે ભાઈ આમ જ અરે ન હોય એટલે એની સાથે અડધો કલાક ધરપકડ થવાની હોય બધી। એનો અર્થ એ નથી કે આજે ધનવૃદ્ધા જેની પાસે સંપત્તિ છે એ બધાય ખરાબ છે હો। એક વાત ઠીક તરહ से સમજો, ધન સંપત્તિની પૈસાની નિંદા કોઈ જગ્યાએ નથી થઈ અને કરવી બી નહીં જોઈએ। જગદંબા પરાંબા ભક્તવત્સલા માં લક્ષ્મીજી છે, આપણું પોષણ કરે છે ભાઈ। હા ઘણી ફેરે માણસ અધિક આવી જાય તો ગાફિલ થઈ જાય અને એને વ્યવહાર કેમ કરવો, માની સાથે પૈસાની સાથે બી કેવી રીતે કરવો એ બી એને સમજ નથી હોતી। મારા શ્રી તો કહેતા કે જે વ્યસન અને ફેશનમાં પૈસાને બરબાદ કરી નાખે એ લોકો લક્ષ્મી પ્રતિ અપરાધી થયા છે। બસ તમને ધન મળે છે ધર્મ માટે થઈને, ભોગ વિલાસ માટે નથી। ભોગ વિલાસ છે બી તો બી ક્ષણિક બતાવ્યું શાસ્ત્રોએ અને આપણે બધાની અનુભૂત છે। તમને ભૂખ લાગી હોય અને તમને બાજરાનો રોટલો ને ઓરો મળી જાય તો બી તમારું પેટ ભરી જાય અને 56 ભોગની સામગ્રી આવે તો બી પેટ ભરાય, એમાં કોઈ જ્યાદા ફરક ન પડે કારણ કે ભોજન બી એક પ્રકારનો ભોગ છે। ધનની કોઈ ઉપેક્ષા નથી। હા મહાત્માઓ ઘણી ફેરે બોલતા હોય ને આપણે સાંભળ્યું બી છે, અંગ્રેજો લોકો બી કે મની ઇઝ ધ રૂટ ઓફ ઓલ ઇવલ। એ લોકોને શું ખબર ભલા, અર્થશાસ્ત્ર તો પડ્યા નથી એ લોકો। કૌટિલ્યનું અર્થશાસ્ત્ર શું કહેવા માંગે છે, કૌટિલ્યનો અર્થશાસ્ત્રમાં કૌટિલ્યએ એમ પૈસા બારામાં એમ કહ્યું, રાષ્ટ્રસ્ય મૂલમ અર્થઃ, રાષ્ટ્રનું મૂળ જે છે અર્થ છે, કૌટિલ્ય કહે અર્થશાસ્ત્રમાં। યાને જો મની સર્ક્યુલેશન હોય તો એની ઇકોનોમી એક સ્વસ્થ હોય, પણ જો પૈસો ક્યાંક રોકાઈ જાય, બંધ થઈ જાય તો પછી શું થાય છે? કેમ તમે કોઈ ભણવા નહોતા ગયા કે આ કોઈ ભાગવતની વાત નથી કરતો હું। પૈસો કઈ જગ્યા પર રોકાઈ જાય એટલે મોંઘવારી વધે, જે અત્યારે તમે લોકો અનુભવ કરી રહ્યા છો। શું ડીઝલ વધી ગયું ને એલપીજી વધી ગયું ને બીજું શું છે મને કંઈ ખબર નહીં, આવું બધું બહુ ચાલતું હોય બધું। આપણે તોફાન બહુ કરીએ, જરાક મોંઘવારી થાય એટલે ગવર્મેન્ટને ઉતારી નાખો લ્યો।
પેટ્રોલનો ભાવ શું છે અહીંયા? 100 રૂપિયા, સમજો ને, 100 રૂપિયા લીટરના, બરાબર? કેટલા તોફાન, કેટલા ચુટકીલા, કેટલા ગવર્મેન્ટને ઉતારી નાખો. હું હમણાં 2 અઠવાડિયા પહેલાં લંડનમાં હતો, ત્યાં 1 લીટરના 200 રૂપિયા છે. એક માણસ શું નથી બોલતો, કારણ એને એટલી અકલ છે કે વૈશ્વિક સમસ્યા થઈ રહી છે એટલે આ ભાવ વધ્યો છે. ને અહીંયા ગવર્મેન્ટને ઉતારો, અરે ગવર્મેન્ટ ઉતારશો બીજું આવશે એટલે શું કંઈ તમને કંઈ પેટ્રોલ ઓછું કરી નાખશે? હે? હા, મફત આપશે. હા, એ બરોબર છે તમારી વાત, મફત આપશે એ તમને, મફત આપશે. એ હે. ધન સંપત્તિ પરમાત્મા આપને આપે તો સર્વપ્રથમ તો અમુક અમુક મુદ્દાઓ જે છે ને યાદ કરવાના. પ્રાર્થના કરો. ઘણા કહેતા હોય ભગવાનની પાસે મંગાઈ નહીં, ભગવાન પાસે માંગો તો આમ થઈ જાય ને તેમ. અરે કશું ના થાય ભાઈ. માની પાસે બાળક માંગે નહીં તો કોની પાસે માંગશે? બતાવો. ભૂખ લાગે તો માની પાસે, મમ્મી મને ભૂખ લાગી છે તો 2 રોટી ખીલાવો, તો ખીલાયેગી. वो ક્યાં કોઈ પડોશીમાં થોડો જાય, માને જ કહેશે ને. તો જ્યારે આપણને જરૂર છે તો આપણે જ લક્ષ્મી મૈયાને પ્રાર્થના કરશું ને, એમાં માંગવામાં કોઈ ખોટું નથી. અને ઘણી ફેરે માં પ્રસન્ન થાય જ્યારે બાળક માં મને આપ, એ ખાલી માં બોલે ને તો માં પ્રસન્ન થઈ જાય કે બચ્ચાએ મારું નામ લીધું છે. એમાં માની પ્રસન્નતા છે. પછી એને શું માંગ્યું એ બાય ધ વેની વાત છે, એનું કોઈ મહત્વ નથી, પણ માં બોલ્યું બાળક. એમ આપણે લક્ષ્મી મૈયાને કહે કે માં મને થોડુંક આમ તકલીફ છે, તું કૃપા કર, એ કોઈ ખોટું નથી. પણ હા, એની પહેલા શરત છે, ધન સંપત્તિ માંગો એમની પહેલા માને પ્રાર્થના કરજો. ન ક્રોધો ન ચ માત્સર્યમ ન શુભામતી. ભગવાન ઋગ્વેદ કહે કે માં, મારી પાસે તું આવીશ ના તો એની પહેલા મને એવો બનાવી દે, આવતા પહેલા મારામાં ક્રોધ ન હોવો જોઈએ. બસ બાતો મેં આમ ઉકળાઈ જાઉં, નાની નાની વાતોમાં. એક વાત યાદ રાખજો, તમારા જીવનમાં તમારી શાંતિથી વધુ કોઈ પણ વસ્તુ મૂલ્યવાન નથી. કોઈ બી વસ્તુ તમારી શાંતિથી મૂલ્યવાન નથી. મોંઘામાં મોંઘી વસ્તુ તમારી શાંતિ જ છે. અને એ શાંતિ માટે થઈને આપણે બધા સવારથી સાંજ સુધી પ્રયત્ન કરીએ છીએ. સુખમ મેં ભૂયાત દુઃખમ મેં મા ભૂત. મને શાંતિ જોઈએ છે, મને અશાંતિ નથી જોતી, કોઈ જીવ માત્ર હોય. તો આ ક્રોધ કરવાથી તમારી શાંતિનું હનન થઈ ગયું. બરાબર. મેં એક જગ્યા પર હમણાં ચર્ચા બી કરતા હતા કે આ દુર્ગુણોની જે વ્યાખ્યા મહાપુરુષોએ કરીને, કામ ને ક્રોધ ને લોભ ને ઈર્ષા ને બહુ બધું બોલ્યા એના બરાબર, ને બહુ તોફાન છે ને આમ કરો ને એનો ત્યાગ કરો ને ફલાણો કરો, એવું કશું કરવાનું. એક કામ કરો, તમે એની સાથે વ્યવહાર કરતા શીખી જાઓ. બસ. બ્રહ્માની સૃષ્ટિમાં કોઈ બી વસ્તુ નિરર્થક નથી. હી ઇઝ ઇન્ફેલેબલ, હી ડઝ નોટ મેક અ મિસ્ટેક. ઇન્ફેલેબલનો અર્થ થાય કે કોઈ દિવસ ભૂલ ન કરી શકે. ભગવાન કોઈ દિવસ ભૂલ ન કરી શકે. હવે એને કામ ક્રોધ લોભ ઈર્ષા મદમોહ બનાવ્યા તો કંઈક કારણ હશે ને ભાઈ. હે, દુર્ગુણો છે ભલે હોય, પણ એ સભ્ય છે. માનવ અસભ્ય થઈ ગયો, તમને એમને વાપરતા ના આવડા, બસ એટલું જ છે. એ વાપરતા શીખી જવાનું છે આપણે. ક્રોધ કરવાનો, વિવાદ કરવાનો, પણ વિવાદ પણ કોની સાથે કરવો એ આપણે સમજ હોવી જોઈએ. મૂર્ખાની સાથે વિવાદ ન કરાય, સમજદારની સાથે વિવાદ થાય. જે સમજી શકે, જે બદલી શકે, જે તમારો અભિપ્રાયનો સ્વીકાર કરી શકે, એની સાથે વિવાદ કરાય. પણ જે માણસો અસત્યને સત્ય માની બેઠા છે એની સાથે વિવાદ કરાય જ નહીં. ના આમ જ છે, આમ જ હોવું જોઈએ એની. અને હા ભાઈ સાચા તમે બરોબર. એ શીખી જાય તો આ દુર્ગુણો ખરાબ નથી. લોભની બી જરૂર છે. કોણ કે લોભ ખરાબ છે? હવે તમે કહેશો કે આ બધું તો ગીતામાં આવે છે ને તમે ગીતા વિરુદ્ધ બોલો છો નામ ને તેમને. હવે ગીતા 5000 વર્ષ પહેલા બોલ્યા પ્રભુ. લોભ કરતા શીખી જાઓ, પણ પૈસાનો લોભ નહીં. ભક્તિનો લોભ કરો, માળાનો લોભ કરો.
ગુરુ મહારાજે કીધું હતું કે 5 માળા કરવી જ, 10 કરીશ, એટલો લોભ હોવો જોઈએ. એટલે ખાલી ડાયરેક્શન બદલવાનું છે ભાઈ. એની સાથે વિરોધ શા માટે કરો છો? તમારી પાસે ફુરસત બી નથી, શક્તિ બી નથી ને સમજ પણ નથી. લો ના, દુર્ગુણોને નહીં જીતી શકો તમે. 100 વર્ષથી જાજા જીવવાના છે નહીં. તમારી પાસે ક્યાં ફુરસત છે કે આ કામ ક્રોધ લોભની સાથે તમે ઝઘડા કરવા બેસો? પણ મહાપ્રભુજીએ બહુ સરસ શ્રી સુબોધજીને આપણને બતાવ્યું કે તમે એનું દિશા બદલો, બસ આટલું જ કરવાનું, બીજું કોઈ કાંઈ નથી કરવાનું. રહેવા દો ને એની ભાઈ, એની જગ્યાએ મસ્તીમાં રહેવું, મોજમાં રહેવું, કાંઈ માથાફોડી કરવી જ નહીં. તમે વિચાર કરો કે તમારી જાગ્રત અવસ્થા, સવારના તમે 6 વાગે ઉઠતા હશો ને રાતના 11 વાગે સૂતા હશો, મને ખબર નથી, જે બી હોય, એ જાગ્રત અવસ્થામાં નાની નાની વસ્તુ તમારા માનસ ઉપર કેટલો પ્રહાર કરે છે. આ બાથરૂમ બરાબર સાફ નથી કર્યો ને, ચાયમાં ખાંડ નથી ને, મારા કપડાં હજી બરાબર નથી બનાવ્યા ને, ગાડી ટાઈમ પર આવી કેમ નથી ને, દુકાનમાં ફલાણા નોકરે આમ કરી નાખ્યું. તમને ખબર છે એક વસ્તુ જે છે તમારા માનસ રૂપી ઘટની અંદર એક ટીપું તમે નાખો છો. અને ભારતની અંદર મેં તો દુનિયા જોઈ છે, ભારત છે જે ભારત દેશની અંદર અધિકમાં અધિક હાર્ટફેલની બીમારી અને જે આ દિલના દોરા કહેવાય, હાર્ટ એટેક જેને કહેવાય, એ કેવલ રક્ત સંચારને કારણથી નથી થતી. એક વસ્તુ છે જેને કહેવાય સાયલન્ટ કિલર. માણસ એકદમ સ્વસ્થ હોય, 2 કિલોમીટર રોજ ચાલતો હોય, કસરત કરતો હોય, યોગાસન કરતો હોય, બરાબર સાત્વિક ખાતો હોય ઇત્યાદિ વગેરે. તમે જુઓ કે એકદમ કાંઈ એને રોવાડે કોઈ જગ્યાએ ક્યાંય રોગ નથી, અચાનક ડફ દઈને ખતમ. શા માટે? એને સાયલન્ટ કિલર કહેવાય છે. કેમ? એના જીવનમાં ટપક 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 તમે આવા દો છો. હમણાં ઉલ્લાસનગરમાં તો 2-4 દિવસ અમારા એક સજ્જન, હવે તો જતા રહ્યા એટલે એનું નામ લઈ શકાય, એ બિચારા યાત્રા કરવા ગયા, કેદારનાથની યાત્રા કરવા ગયા, અને બસ યાત્રા કરવા ગયા ને ત્યાં જઈને હાર્ટ એટેક આવી ગયું. એકદમ ફિટ માણસ, કોઈ તકલીફ નહીં, બસ જતા રહ્યા. આ વસ્તુ તમે તમારા માણસ ઉપર આવવા દો છો. બધું નાની 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 વસ્તુ જે છે ને, તમે વિચાર કરો. એક સરસ, આજકાલ તો આ સોશિયલ મીડિયા થઈ ગયું ને, સોશિયલ મીડિયા થઈ ગયું, એમાં બહુ બધી અમુક સમજવા જેવી બી વાત આવે ને, મોટે ભાગે તો બેકાર હોય. પણ એક 2-4 દિવસ પહેલાં એક બહુ સરસ વાત આવી. એમાં એક સવાલ પૂછ્યો ઓલા રિક્ષાવાળા ભાઈએ કે હોર્ન મારવાથી તમે પાછળથી મને હોર્ન મારો છો તો તમારી ગાડીને પંખ આવી જશે? બીજું, તમે હોર્ન મને મારશો તો હું હટી જવાનો છું? ના. ત્રીજું, તમે હોર્ન મારશો તો તમે બધી ગાડીઓને હટાવીને તમે આગળ જતા રહેવાના છો? નહીં. અને પછી ચોથું એને એમ આપ્યું કે હોર્ન મારશો તો મને કંઈ ફરક પડવાનો છે? બહુ સરસ જ્ઞાન છે સવારના પોરમાં. તો તમે હોર્ન મારશો તો મને શું ફરક પડવાનો? તો એટલે એનો મતલબ હોર્ન ના મારને ભાઈ, એમાં કંઈ ફરક નથી પડવાનો. આ ઝીણી 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 વસ્તુ જે છે ને, એ આપણા બધાની અંદર, કારણ કે મનુષ્ય જે છે ને, મનુષ્ય શું, બધા જીવ ભાવુકતાનો એક લોચો છે. યુ આર અ બંડલ ઓફ નર્વ્સ, ઇમોશન. અને આ વસ્તુને યદિ આપણે આપણી પ્રમાણે થઈને એને કાબૂમાં ન રાખ્યા તો પછી આની સાથે બીમારીઓ જોડે, એમાં મારે નથી જવું, અત્યારે ટાઈમ છે એની, બીમારીઓ ને આ તે માનસિક. આજે સવાલ પૂછ્યો છે કે આ બધું એ જ છે, બીજું કંઈ નથી. જો કોઈ સજ્જનને સવાલ પૂછ્યો, બ્રહ્મ સંબંધ લીધા પછી ગાયત્રી સંધ્યા સવાર સાંજ કરી શકાય શું? તમે વિપ્ર હોય તો કરવી જ જોઈએ. લ્યો, વિપ્ર હો તમે તો તમારે કરવી જોઈએ. પ્રાતઃ, મધ્યાહન, સાયન. મધ્યાહન ન કરી શકે તો કોઈ વાંધો નહીં, પ્રાતઃ અને સાયન કરવી જ જોઈએ. પહેલી વાત તો છે, મને એન્ઝાયટી ડિસઓર્ડર છે. લ્યો, અમે કોઈ તૈયારી નહોતી કરી, પણ આનો સવાલ છે. તે નિમિત્તે મને ગાયત્રી સંધ્યા કરવા કહેલું છે. એન્ઝાયટીની દવા પણ ચાલુ છે, જેના હાલે થોડો સુધારો પણ છે, પણ સંપૂર્ણ સ્વસ્થ થાય એવું કંઈક કરી દો હવે. લ્યો,
એટલે આ દુનિયામાં ખાડામાં તમે બધા પડો અને મારું કામ તમને ખાડામાંથી કાઢવાનું, બસ. મને બીજો કોઈ ધંધો જ નથી, हमारा कोई काम नहीं है, बस बस यही करवाना, તમે पढ़ो ना, हूँ काढ़ू. तो फिर ये एंग्जाइटी, आपने लिखा है ना भाई, नाम तो नहीं है, जो भी सज्जन हो, बाकी बात बहुत बढ़िया है कि मेरे को एंग्जाइटी डिसऑर्डर है. ये आ वस्तु जे છે. કેમ? કારણ કે તમે અસર થવા દીધી છે, તમે અસર થવા દીધી છે. ઘરમાં વહુ આવે ને, કોઈ વહુ ખરાબ છે જ નહીં, દુનિયાની કોઈ વહુ ખરાબ નથી. તમને ખરાબ દેખાતી હોય તો ક્યાંક તમારી ખોપડીમાં ક્યાંક લોચો છે, ત્યાંથી શરૂઆત કરતું. એ જગતની રામકૃષ્ણ પરમહંસને સમજાવ્યું ને વિવેકાનંદને કે દેખ વિવેક, આ દુનિયામાં બધું બરોબર છે, કંઈ સારું બી નથી ને કોઈ નરસું નથી, બસ તું સાક્ષી બનીને જોયા રાખ. અહીંયા કેટલું જીવવું નહીં, બિચારો 40 વર્ષ જીવો, એનાથી વધારે રહ્યો ને એ બી જતા રહ્યો. કહેને કા અર્થ એ આજનો પ્રસંગ એ લઈ રહ્યા છીએ આપણે કે તમે જ્ઞાન વૃદ્ધ હો, તપ વૃદ્ધ હો, શીલ વૃદ્ધ હો, પણ આજની તારીખની અંદર તમે અપને આપ, ધનનો અર્થ ખાલી પૈસો જ નથી થતો ભાઈ, ધનનો અર્થ સદગુણો પણ થાય. માર્કંડેય પુરાણને તમે જુઓ તો મહારાજે જગદંબાને યા દેવી સર્વભૂતેષુ શાંતિરૂપેણ, સુખરૂપેણ, કલારૂપેણ, દયારૂપેણ, માતૃરૂપેણ, એટલા બધા સરસ 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 જે લક્ષણો છે એનું વર્ણન કરે છે. આને તું અપનામાં લાવ. એ ખાલી પાઠ પૂજા કરવાથી તમારું કશું નથી થવાનું ભાઈ. ઘણા 30 વર્ષ સુધી ઠાકોરજીની સેવા કરે છે, કંઈ થયું નથી, થયું તો થવાનું પણ નથી, કર્યા રાખતું. એટલે વળી પાછા ઊભા થઈ ગયા સુરતવાળા, અરે શું બોલી નાખ્યું તેમ પ્રેમ ને. અરે ભાઈ નારા લગાના બંધ કર દેના ભાઈ. हैं तुम घिसी पिटी टेप को ऊपर क्यों जा रहे हो? यंत्रवत करने से क्या मतलब? जा सुनाम सुमिरत एक बारा. એ એક બાર પણ આપના હૃદયની અંદરથી સાચો ઉદ્ગાર થઈ જાય. યાદ રખના, જિંદગી ભરની પૂજા કદાચ તમને કામ આવે કે ન આવે, પણ એક ક્ષણનો સાચો ઉદ્ગાર થયેલી પ્રાર્થના તમારી જિંદગીને જરૂર બદલાવી શકે છે, જો દિલમાંથી આવું નીકળે તો. એ આ બધી પાઠ પૂજા બીજું કંઈ નથી, તમારા અહમને થપથપાવો જ તમે. મેં પોણો કલાક માળા કરી લીધી, સેવા કરી લીધી, પાઠ પૂજા કરી લી, હવે હું તો નરકમાં જવાનો નથી, હું તો સ્વર્ગમાં જ જઈશ. તું સ્વર્ગમાં જવો હોય તો હવે અમારે ત્યાં આવવું જ નથી, લે ને તું જા. तुम तुम्हारे अहम को क्यों पुष्ट कर रहे हो? મહાભારતની અંદર કहीं ऐसा વર્ણન, કहीं લોકોનું વર્ણન આવે છે જે લોકોએ કશું નથી કર્યું, સિર્ફ વ્યવહારની શુદ્ધિ. કોઈ પતિની સેવા કરે છે, કોઈ મા બાપની સેવા કરે છે, કોઈ પરિવારની સેવા કરે છે, કોઈ સમાજની સેવા કરે છે, કોઈ એ લોકો કંઈ. એનો અર્થ એમ નથી કે હું જાપ જપ પાઠ પૂજા એની ના, એ નથી કહેતો હું. આંતરિકની વાત છે, અંદરથી નથી તો બહિર્મુખ યંત્રવતમાં કશું નથી મળવાનું આપણને. યુ વિલ નોટ રીચ. જે વ્યક્તિને પોતાના પરિવારની અંદર પરમાત્માના દર્શન ન થાય તો લડ્ડુ ગોપાલની અંદર તમને પરમાત્માના દર્શન નથી થવાના. લડ્ડુ ગોપાલ તમને આવીને નથી કહેતા કે તું આ કરજે, તું આ નહીં કરતો, તું મને આટલું આપ, આટલું નહીં આપ. પણ પરિવારના જે છે ને એ તો બોલવાના, એ તો કહેશે જ, એ ભાઈ મને આ લાવી આપજે ને, એ ભાઈ મને આ બનાવી દે ને. અને એની સેવા કરવામાં યદિ તમને તકલીફ થતી હોય તો પછી એને અભ્યંગ સ્નાન કરાવવાના, એને વાભા કરાવવાના, એને 56 લોક ને એની આરતી કરવી, એને કીર્તન સંભળાવ. વોટ હિપોક્રેસી! તો પછી હિપોક્રેસી કઈ જાતની છે? મિથ્યાચાર. હિપોક્રેસી મને મિથ્યાચાર. એ તો કહેતો જ નથી કે ભાઈ તું અડધો દિવસ મારી સામે બેસો રે. હા, પ્રભુની આજ્ઞા તો એકદમ સ્પષ્ટ છે, તસ્માદ સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર. બસ આટલું જ કરતું. એ પરમાત્માના વાક્યો છે. તું મને ખાલી યાદ કર.
અને એ બી નથી કહેતો કે તું 24 કલાક મને યાદ કર. તને જ્યારે ફુરસત મળે ને, તને જ્યારે ફુરસત મળે, તારા કામમાંથી તને છુટ્ટી મળે, તારા 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 પરિવારમાંથી તારું ધ્યાન જ્યારે હટે ને, તને 2 મિનિટ તને એમ લાગે કે હવે કંઈ નથી, આમ હવે શાંતિથી, ત્યારે તું મને યાદ કર ને ભાઈ. ભલે મને લાઈનમાં આગળની લાઈનની મને પીછે રાખતું, તો તારું બધું પોતાનું જે કરવું હોય તું કર, અને છેલ્લે મિનિટ જ્યારે હોય ને, પણ એક વસ્તુ છે, તું 2 મિનિટ તું જો મને યાદ કર ને, તો બીજી બધી વસ્તુ ભૂલી જાજે. જગતની વિસ્મૃતિ થઈ જવી જોઈએ, અને પછી જગદીશની સ્મૃતિ, ભલે 2 મિનિટ હોય. વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા, વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા, વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. આ કોણે કોણે દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. ઓ કોણે કોણે દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. ઓ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. આ મીરાબાઈ દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. મીરાબાઈ દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. ઓ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. આ કોણે કોણે દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. બોડાણાએ 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 દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. કોણે કોણે દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. કોણે કોણે દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. તુકારામાએ 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 દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. કોણે કોણે દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. કોણે કોણે દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. નરસિંહ મહેતાએ દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. નરસિંહતાએ દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. નરસિંહ મહેતાએ દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. નરસિંહતાએ દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા 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 હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. 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 ધનઃ વૃદ્ધઃ. સદગુણો, સદવ્યવહારો, સદવિચારો, આવી પૂંજી, પૈસો એટલે પૂંજી, પૂંજી, આવી સદગુણોની જ્યાં પૂંજી હોય એની સામે ભલે તપો હોય કે જ્ઞાનીઓ હોય, એ બધાને નતમસ્તક એની સામે થઈ જવું હોય. ખેતી કરવાની હોય
તો સદગુણની આપણે ખેતી કરવાની છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ ગિરિરાજ ગોવર્ધનનું સ્વરૂપ જે છે પ્રભુએ ઇત્યુક્તૈકેન હસ્તેન કૃત્વા ગોવર્ધનાચલમ દધાર લીલયા કૃષ્ણ છત્રાકમ ઇવ બાલકા. બરાબર ને? પણ એ ધારણ કરે છે એ પણ પાછું 7 દિવસ. એ 7 દિવસ આને આપણને ધારણ કરે, પોષણ કરે છે. તો એના બદલામાં આપણે શું બોલે? ધનવૃદ્ધા. આપણામાં સદગુણો એ જે હશે તો ભાઈ આપને શાંતિ મળશે. ઠીક છે, સંપત્તિથી થોડુંક સુખ મળે છે, એવું નથી કે નથી મળતું, મળતું હશે, જરૂર મળે, પણ સદગુણોથી શાંતિ મળે છે. અને શાંતિનો દરજ્જો સુખ કરતાં બહુ ઊંચો છે. એના પ્રયત્ન કરીએ. અને ધ્યાન દેના, આ માર્ગની અંદર કોઈ દિવસ મોડું નથી થયું. ઘણા લોકો એમ કહેતા હોય, ભાઈ હવે અમારી તો ઉંમર આમ ને તેમ ને અમારાથી આમ. આ તો માનસિક છે, આ શારીરિક થોડું ન છે. તમારી વ્યવહારની શુદ્ધિ કર દો. પણ વિવેક બી હોવો જોઈએ. આપણે ઉંમર બી થઈ જાય તો કોની સાથે કેવી રીતના વ્યવહાર કરવો એ બી જરા. પુત્ર છે એટલે બધું એને આપી દીધું, આમ કરી દીધું ને ઉદારતા ને બહુ અકલ વાપરવી પડે. મનુસ્મૃતિએ મના કરી છે, 20% અપાયા જ નહીં કોઈ દિવસ. હા, નહીંતર પછી આપણે સત્સંગમાં ક્યાંય જવું હોય ને તો પછી રિક્ષાના ભાડાના પૈસા આપણે વહુની પાસે માંગવા પડે. અને કદાચ ના આપે તો પછી ડોશીમાં પછી બેસી રહીએ એ ખૂણામાં. અને પછી ચાલુ કરી દઈએ કે એને કીધું તો ખરું. હા, કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે. અમારો દીકરો ને અમારી ઘરવાળી, અમારો દીકરો ને અમારી ઘરવાળી, અમારો દીકરો ને અમારી ઘરવાળી, અમારો દીકરો ને અમારી ઘરવાળી. એ મરવાની સંગાતે કોઈ મરતું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે. એ ડોશી જ્યારે સત્સંગમાં આવી હોય ને ત્યારે એને અકલ ના આવે. પછી વહુ 50 રૂપિયા રિક્ષાના ટિકિટ ભાડાના ના આપે ને ત્યારે પછી આ બધું ચાલુ કરે. 20% नहीं देने का हो, हाँ 20% अपने पास है. मनुस्मृति मनु महाराज ने कहा है. तो भला हम अधिक क्या कहे, कुछ 2-4 बातें जो मेरी ज़िंदगी में जो मैं देख रहा हूँ हो रहा है. अभी तो शास्त्रों की बात तो कम करता हूँ, व्यास गादी पर होती है, लेकिन इससे ज़्यादा मेरी अनुभूति जो है 35 साल में जो कुछ देखा है, सीखा है, जो हुआ है, जो घटना घटी है. और ज़्यादातर तो अभी ये આ 2-2.5 વર્ષ જે આ કોરોનાનો કાળ જે ગયો ને એમાં તો બહુ જાણવા મળ્યું, બહુ શીખવા મળ્યું, બહુ સમજ પડી. કારણ એક જગ્યાએ બેસાડી દીધા. 1.5 વર્ષ સુધી તો હું ઘરની બહાર નહોતો નીકળો. એમાં 2 અઠવાડિયા તો હોસ્પિટલમાં દાખલ કરી દીધો હતો મને. અને હોસ્પિટલમાં હતો ને, ખરેખર હોસ્પિટલમાં 2 અઠવાડિયા બિસ્તર પર લેટો. કારણ કે આમાં બધું ઓલું નાખે ને, ઓલું નોકીલા નાખે ને એમાંથી નળીથી આ નાખ્યું તે નાખ્યું ને પછી આમ પડ્યા હોય ને 2 અઠવાડિયા. ત્યારે કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે. આ ભજન મને પણ ત્યાં સિદ્ધ થઈ ગયું હોસ્પિટલમાં. બધું. અને ત્યારથી પછી શાંત થઈ ગયો. ખરેખર મેં આપકો બતાવું, ગયા વર્ષે એપ્રિલમાં થયું હતું ને, આજે તો આ જુલાઈ આવી ગઈ ને, એટલે વરસ ઉપર થઈ ગયું. ને ત્યારે આવી ના હતું, ત્યારે આવી અકલ આવી ગઈ ને. વરસ ઉપરથી એકદમ શાંત, કોઈ લેવા દેવા કંઈ બોલવાનું નહીં, નોકરને કંઈ સાથે કંઈ ગગલાવા નહીં, બાળકોને કંઈ કહેવું નહીં, પડોશી સાથે કંઈ લેનદેન નહીં, શિષ્યોને કંઈ ટકવાના નહીં, કંઈ નહીં, એકદમ શાંત. અને મને બહુ મોટી ઉપાધિ મળી ગઈ, સર્ટિફિકેટ મળી ગયું. हाँ सर्टिफिकेट मिल गया, मैं आपको बता रहा हूं.
એક દિવસ ઘોષણા થઈ ગઈ અમારા ઘરમાં, માણસ સુધરી ગયો. અરે રાષ્ટ્રપતિ ભારત રત્ન દેની કોઈ મૂલ્ય નથી. 35 વર્ષ પછી જો પત્ની કહે કે આ સુધરી ગયો, કનૈયા ના બોલ્યો, આ બોલી आदमी सुधर गया. दो बात, ये जो कुछ अनुभूति की जो हम कह रहे थे कि भाई और कुछ नहीं है, बहुत ગઈ થોડી રહી ભાઈ, બધાને માટે સમયના કોઈ આપણે ધનવાન નથી, કોને ક્યારે જવું પડે ભાઈ કોઈ નક્કી નહીં. જે બાકી જે છે એ પોતાના માટે, પોતાના પરમાત્મા માટે शांति थी जीवी लेना भाई. काहे को उत्पाद, काहे को उपद्रव मचा रहा है, क्यों को उधम क्यों कर रहा है. अरे થાય તો થાય, ચાલે તો ચાલે. એક વસ્તુ, એક ચીજ, આ મજાક બી નથી, કારણ કે આયોજન, પ્રયોજન, પ્લાનિંગ આ બધું તો અમે બી કરી ચૂક્યા છે, એવું નથી કર્યું. પણ એક વસ્તુ આટલા વર્ષ, અને અમે તાંબાના ઉપર અક્ષરથી લખી દઉં, સબ યહી કરતા હૈ, એ કરતા હૈ, તારું કાંઈ નહીં ચાલે. અને એ બધી વ્યવસ્થા બી કરે છે, એ બી હું જોઉં છું. હે, જાતા પહેલા આ બધું થઈ ગયું, જાતા પહેલા આ થઈ ગયું. આપણી લાયકાત, આપણી औकात જે એટલું, હા, એનાથી વધારે જે જરૂર બી નથી ભાઈ. તને तेरी औकात, तेरी लाइन में तेरी लिमिटेशन जो जितनी तेरी है, वो सब करता है, सब करता. તમારે માટે બી કરે છે. ઉછલ કૂદ છોડી દે. આ પ્રશ્નોત્તરીમાં કન્યાના ક્યારે લગ્ન થશે ને બેટાની એડમિશન ક્યારે થશે ને મારો ભાઈને કેનેડામાં વિઝા ક્યારે મળશે. અરે છોડ ના ભાઈ. एक बात ठीक तरह से समझ लो, आपके भाग्य में जो लिखा है, जितना लिखा है, जहां लिखा है, जब तक लिखा है, यदि रात को 12 बजे भी लिखा है ना तो भी वो दे देगा तुम्हें. ए छोड़ तू ये काई नहीं, तू तारू काम कर ले बस. हाँ, एक जगह पर अभी सेवा के बारे में कोई ने पूछू दो कि तो પછી હવે આ બધું તમે કહો તો પછી હવે સેવા કરીએ તો જીવન સફળ થઈ જાય. બિલકુલ સેવા કર, દુનિયા સફળ, તારી જિંદગી સફળ. તો પછી પૂછ્યું તો પછી કેવી સેવા કરી? ગાયોની સેવા કરું કે પરિવારની કરું, ઠાકોરજીની કરું, મંદિરની કરું કે સમાજની કરું કે વિકલાંગની સેવા કરું? કોની સેવા એટલે શું? સેવાની એક જ વ્યાખ્યા છે, એક જ વ્યાખ્યા સેવાની, દુનિયાને નડવાનું બંધ કરી દે. सबसे बड़ी सेवा कि टांग अड़ाना बंद कर दे बस तू, बाकी कांई तारे करवानुं નથી. सबसे बड़ी सेवा यही है. અને પછી જ્યારે टाइम आवे ત્યારે कोईનું નથી રહે ને कोईનું આવું બધું કરી. तो ये 2-4 बात बड़े प्रसन्न हुए. वैसे कई दिनों के बाद आप लोगों का दर्शन भी हुआ है. आगे कहीं ऐसे क्योंकि अब तो कथाओं तो मैं करता ही नहीं हूँ, वो तो कई बार कोई पूछे मांगे, अदरवाइज विषयों के ऊपर ही चर्चा चलती है. तो अच्छे अच्छे विषय शुक्राचार्य ने मेरे को दिया है कि आपको इसके वो भी मैं नहीं करता हूँ अभी. तो पहले तो मैं तय करता था कि શું બોલવું, ક્યાં બોલવું, કયો વિષય. હવે એ બી નથી કરતો હું. મને મુહૂર્ત મળે ને મને શુક્રાચાર્ય આ વિષય પર બોલવાનો છે, બસ હો ગયા. એ બી નથી કરતો. સવારના ઉઠાડે બી એ છે ને સુવડાવે બી એ છે. થાળીમાં ન ધાર્યું હોય એવું હમજ ક્યાંથી આવી જાય છે એ બી ખબર નથી હોતી. એ સબ કરતા હૈ. તું કાહે કોઈ, તું ચિંતા છોડી દે બસ. આ સાइलेंट अटैक આવશે નહીં તર તને. हाँ, 1 सेकंड में टफ खत्म. मेरी बानी को आपको समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ. मेरी बानी को मैं विराम दूँ इससे पहले 1 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन. हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि
आशीर्वचन के बाद जो प्रायः प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम होता है उसमें हमेशा कई प्रश्न होते हैं, आज भी हैं, लेकिन आज केवल 2 प्रश्नों के बाद ही हम इस प्रश्नोत्तरी के कार्यक्रम को समापन देंगे। पहला प्रश्न है, जीवन में एक समय के बाद भक्ति नहीं हो पाती, उसमें 2 चीजें सताती है, एक तो निद्रा और दूसरे विचार। तो कैसे उस उम्र में भक्ति की जा सके? नारायण 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 नारायण। वैसे व्यास आदि से भक्ति के 2 शत्रु मैंने बताए हैं, एक निंदा और एक निंद्रा। इनमें एक निंद्रा की बात करी है। असल में भक्ति करते करते यदि भक्ति कम होने लगे या क्षीण होने लगे तो भक्ति का एक विघ्न है और वो है भोग। भक्ति में भोग नड़े છે। હવે તમે કહેશો કે ભાઈ ઉંમર વધી ગઈ તો અમને ભોગમાં ક્યાં હવે કોઈ ઈચ્છા છે, હવે તો શરીર બી નથી ચાલતું ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ વગેરે। પણ એ તમે ભૂલી ગયા, ભોગ જે છે ભક્તિ માર્ગની અંદર, આધ્યાત્મ માર્ગની અંદર સ્થૂળનું મહત્વ છે જ નહીં। આધ્યાત્મ માર્ગમાં સૂક્ષ્મનું જ સ્થાન છે। તમારા શરીરથી તમે ભોગ ન ભોગવી શકો। દાખલા તરીકે તમને ઉંમર વધી ગઈ એટલે હવે તમને શુગર થઈ ગઈ, ડાયાબિટીસ થઈ ગઈ એટલે હવે તમે ગુલાબજાંબુ જમી નથી શકતા। એટલે તમે કહો કે હવે અમને ક્યાં ભોગની ઈચ્છા છે, ભાઈ અમને કંઈ આવું। પણ તમારા મનની અંદર ગુલાબજાંબુ છે, ये विघ्न कर रहा है। मेरे को किसी ने सवाल भी पूछा था कामना के बारे में, बहुत कम चर्चा करते हैं लोग, फिर भी जब पूछा गया तो मैंने कहा कि ये अंतिम सांस तक वो आपके साथ रहने ही वाला है। તમે ગમે તે કરી લ્યો, એ પ્રકૃતિનો નિયમ છે, એને તમે દબાવી શકો, એનું નિર્મૂલન નહીં કરી શકો તમે, સિવાય કે કોઈ ગુરુ की, સદગુરુ की કૃપા हो। તો જો તમારી ભક્તિ અમુક સમય પછી ઓછી થવા માંડી તો એનું કારણ તમારી ઉંમર નથી, તમારા માનસની અંદર હજી ભોગ બાકી છે। નિંદ્રા જે છે, અમુક લોકોને નીંદ નથી આવતી તો એનો કોઈ પણ વિચાર કહ્યું તમે, વિચારો અમને ભક્તિમાં નડે છે, એનો અર્થ થયો કે તમે જે કહો છો કે મેં ભક્તિ કરતા કરતા હવે ઓછી થઈને હવે વિચારો નડે છે, પેલા ભક્તિ થી જ નહીં। તમને ભક્તિ થઈ હોતે તો તમારી વિચારની વિશુદ્ધિ ફિલ્ટર તમારી ભક્તિ પહેલે કરી ચૂકી હોત। તમે અમુક જગ્યાએ લેબલ જે લગાવો છે એ લેબલ ગલત લગાવ્યું તમે। બાબા લોકો વૈરાગીનો લેબલ લગાવી દે કે અમે તો વૈરાગી છે ને અમે અમુક વસ્તુ નથી લેતા અને અમે હવે એની સાથે સંબંધ, અરે પૈસા તું નથી લેતો ઇત્યાદि વગેરે લખી મનમાં તો એક એક નોટ તું ગણી લે છે, लेबल गलत लगाया तूने वैराग्य का, तो भक्ति तो थी ज नहीं है। ये प्रसंग कोई बहु पहला बहु હતો ઘણા વર્ષો પહેલાનો। એક સજ્જને આવીને પૂછ્યું કે ભાઈ મારા મનની અંદર જેમ અત્યારે પ્રશ્નોત્તરી છે ને, એક પ્રશ્ન છે તો પૂછીએ। પૂછો। બોલે પહેલી બાત હું ચોખવટ કરી દઉં, હું 40 વર્ષનો બ્રહ્મચારી છું। લો બરાબર ને, 40 વર્ષનો બ્રહ્મચારી છું હું, અને મારા મનમાં એક સવાલ છે, પૂછવો છે। तो जवाब क्या दिया? रुक जा मेरे भाई, सवाल बाद में पूछना, रुक जा। जो अभी अभी बोला ना कि मैं 40 साल का मैं ब्रह्मचारी हूं और तेरे मन में अभी भी सवाल है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम ब्रह्मचारी नहीं हो, तुम कुंवारे हो, तुम ब्रह्मचारी नहीं हो। तू ब्रह्मचारी होता तो तेरा सवाल तेरे को कब से मिल गया होता। तेरे को तूने लेबल गलत लगाया है, तुम ब्रह्मचारी नहीं हो, तुम कुंवारे हो। तो उसने साबित कर दिया, हाँ हाँ हाँ। फिर सवाल पूछा कि जो पूछना था ये तो अभी भूल गया, लेकिन आपने जो बताया कि मैं ब्रह्मचारी नहीं कुंवारे, तो अब मैं क्या, शादी कर ले, जल्दी कर, खत्म झंझट। तो ये विचार की जो आपने बताई ना,
जो भक्ति होती तो तुम्हारे विचार तो मुरारी पादा अर्पित चित्तवृत्ति दध्याति कम मोह वशाद वोचद गोविंद दामोदर माधवेति। वो तो अपने आप भीतर से तुम्हारी चित्तवृत्ति वहां होती। एक गोपी का सवाल नहीं है, एक ऐसा विचार नहीं है। क्यों? भक्ति है प्रभु। ये आप पहले उसको देख लो। हाँ, नो डाउट आपने कहीं ना कहीं अच्छे काम किए होंगे, भजन किए होंगे, कीर्तन पाठ पूजा तीर्थाटन दान दक्षिणा यज्ञ याग आदि सब किया होगा, मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन भक्ति का लेबल इसमें न लगाओ। भक्ति करना इतना ऐसा, भक्ति का अर्थ होता है तद्वि स्मरणे परम व्याकुलता। भक्ति ये होती है, जिसको भक्ति लग गई ना, वो एक क्षण के लिए कन्हैया को भूल जाए तो वो फूट फूट रामकृष्ण परमहंस देव की तरह वो रोता है कि मां मैं तेरे को एक क्षण के लिए भूल गया। क्या आपकी ये दशा है? जो ये है तो भक्ति है। सूरदास जी कहे निस दिन बरसत नैन हमारे। बस ये जब से कन्हैया यहां से गए हो, मेरी आंखों में और कुछ सावन भादो ही है। बस क्या आपकी हालत ये? तो भक्ति का लेबल लगाना, कुछ और लगा सकते हैं, हमें कोई इससे कोई आपत्ति नहीं है, बट भक्ति का विघन भोग है। निंद्रा और निंदा ये इनका बाई प्रोडक्ट है। भोग अभी भी सता रही हैं, तो इनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में उसका जवाब दिया है कि जब तक भोग की इच्छा पूर्ण रूपेण न हो और आदमी इससे ऊब न जाए अनुभूत के बाद, तब तक ये भोग की भी छुट्टी नहीं होगी। ये गोस्वामी जी का मत है। वैसे तो इसमें बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हाँ इतना कहे विचार की शुद्धि के लिए सुसंगति करो, और निंद्रा जो है वो बुरी चीज़ नहीं है। आपको कम से कम, आप भक्त भी हो ना तो भी 7-8 घंटे आपको आराम की ज़रूरत है। ये नहीं कर पाओगे तो विज्ञान भी कहते हैं कि आपके शरीर में जब आप सोते हो तब एक रसायन प्रकट होता है जिसको कहते हैं कैलेजन। यदि ये कैलेजन बराबर प्रकट नहीं हुआ तो बूढ़ापा भी जल्दी आ जाएगा, बीमारी भी हो जाएगी है। इसकी बहुत ज़रूरत है। परमात्मा ने ये सृष्टि में ये शरीर भी जो बनाया ना, बहुत बड़ी इंजीनियरिंग की आइटम है भाई। पहले इसको भी हमें पूर्ण रूपेण समझ में नहीं आई। निंद्रा क्यों मिली है? सोते हुए ये सेठ जी, हमारे रमेश जी, कोई रुपया थोड़ा ना कमाता है जब वो सोते हैं, लेकिन सोना जरूरी है क्योंकि ये प्रकृति का नियम है और तुम इसके विरुद्ध जा रहे हो। जब जब मानव ने जो सहजता के विरुद्ध किया है तो उपलब्धि कहीं नहीं मिली तुम्हें, और ना मिल सकती है भला, बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन। आप उसके उल्टी गंगा बहाने की कोशिश कर रहे हो। मत करो है? गुलाब जामुन जम्मा खा ही लेने तुम भाई है? पटियाला पेग पीवी हुई तो पी ले मां, काहे को झंझट कर रहा है भाई तू? नहीं तो जिंदगी भर पटियाला पेग दिमाग में। पटियाला पेग तो समझो ना तमें के ना समझो भाई। मैं हमारा पटियाला हूँ गयो तो पंजाब थोड़ा दिवस पहला, तो वहाँ एक हमारे भक्त परम भक्त हैं, तो उनको कुछ तो विशेष, तो मैं गया था तो उन्होंने बताया कि ये इसके, तो मुझे याद आ गया पटियाला पेग। पीनी है तो पी लेना भाई, नहीं तो ये विघन करेगा। दिस इज एन ऑब्स्टिकल। तो मन की शुद्धि के लिए, विचार की शुद्धि के लिए सुसंगति करो, और भोग यदि विघन कर रहा है तो मन से इनको पूरा कर कर ऊपर उठ जाओ, जब आपकी भक्ति सिद्ध होगी। भक्ति के बारे में जो आज गुरुदेव ने बताया, बहुत कठिन, बहुत मुश्किल, लेकिन फिर भी प्रयास करने से शायद सफलता मिले। शायद मैं भी प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न करता हूं। आज के युग में धन हमें धनवान तो बनाता है, धन हमें धनवान तो बनाता है, पर सही मार्ग प्रदान नहीं करता। सही सदुपयोग धन का कैसे करें, परमार्थ हेतु क्या करें, कृपया मार्गदर्शन करें। ये शिष्य सूक्तम की जब हमने चर्चा करी थी, इसके ऊपर जब मैं बोला था अहमदाबाद में, तो 10 दिन का था। इस आप फिर से सुन लीजिए। इसमें धन की, संपत्ति की, पैसे की, ये सब चर्चाएं आई हैं। मैं अधिक इस पर ना कहूँ, लेकिन कुल मिलाकर इतना ज़रूर है
कि आपके जीवन में कुछ भी आए, सिर्फ धन ही नहीं, मान, सम्मान, रूप, यौवन, अकल, बुद्धि, ज्ञान, ये सारी चीज जब आवे ना तो ये एक ऊर्जा है, दिस इज एनर्जी। और कोई भी ऊर्जा, जो लोग फिजिक्स पढ़े हैं उसको अकल होगी, इनके लिए वो अकल नहीं। ऊर्जा को यदि नियंत्रित न किया जाए तो वो विस्फोट करेगा। देखो यहाँ तार तो दिखता नहीं, बाकी तार इसके ऊपर जरूर होगा, कोई लाइट के साथ जुड़ा हुआ है, कोई पंखे के साथ जुड़ा हुआ है, कोई माइक्रोफोन के साथ जुड़ा हुआ है। ये तार जो है, तार के अंदर बिजली है। अब ये बिजली विस्फोट हो जाए तो ना माइक्रोफोन चलेगा, ना लाइट जली, ना पंखा जलेगा, ना एसी चलेगा, बराबर ना। लेकिन तार ने इसको नियंत्रित कर दिया है तो बहुत कुछ काम कर सकते हैं। हमारे पास भी कुछ भी आवे, धन संपत्ति हो, ज्ञान हो, मान सम्मान हो, प्रतिष्ठा, पदवी, कुछ भी, ये सारी ऊर्जा जब आपके जीवन में आवे तो तार रूपी सदगुरु के माध्यम से आएगी ना तो वो काम करेगी, नहीं तो ये विस्फोट करने वाली है। इसीलिए गुरुओं, हमारे इतिहास में गुरु का स्थान ऊंचा इसीलिए दिया गया था क्योंकि वो कंट्रोल, ये ब्रेक सिस्टम है। जैसे गाड़ी में ब्रेक होती है ना, नहीं तो वो एक्सीडेंट करेगी, ब्रेक ना हो तो क्या करेगा। लेकिन ये धीरे धीरे हमारी संस्कृति में से ये जा रहा है क्योंकि आज टेलीविजन का एक जमाना हो गया, कमर्शलाइजेशन आ गई हैं, वाणिज्य की दृष्टि से इनको भी तो देखने लगे, तो लोगों की श्रद्धा धीरे धीरे, और ऊपर से पश्चात की हवा भी जो आ रही है। लेकिन ये सत्कार्य, सिर्फ सत्कार्य नहीं करना है, ये याद रखना, धन हमको मिलता है धर्म के लिए, भोग के लिए नहीं। और ये क्या करोगे, कितना करोगे, आपको समझ में ना आवे तो आपके सदगुरु के पास जाओ, ये सत्य की राह बताएगी, उनका काम ही यही है। भगवान वेद ने कहा कि समयम भ्रांति भंजनम, ये तुम्हारी सत्य की राह दिखाने के लिए तो वो है ही, इसीलिए तो तुमने उनको धारण किया है। वो गलत रास्ता नहीं बताएगा और अपनी स्वार्थ की बात भी नहीं करेगा, कोई लेन देन ही नहीं है। क्या है, मैंने अभी कह दिया कि वो सब वही करता है। अब तो कोई कहीं जगह पर कोई माथाफोड़ी ही नहीं हमारी। हाँ, थोड़ा बहुत विघ्न आ जाता है इधर इधर, उसको ठीक कर लेते हैं, बाकी कोई प्रयोजन नहीं है। अभी कच्छ में पानी के लिए आपको नहर बनानी पड़ती है, इंजीनियरिंग करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन नदी के लिए कोई इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं, वो तो नाचती, उतलती, खुदती, पत्थरों चट्टानों को तोड़ती, वृक्ष को उखाड़ कर नदी न कहीं सहज बह जाती है। ठीक उसी तरह से जीवन आपका नदी की तरह होना चाहिए, वो अपने आप बहने लगे। इसमें प्रयास करने के लिए जाओ ना तो कोई न कोई रुकावट करने वाले पैदा हो जाएगा। इसकी चिंता मत करो मेरे प्रभु। तो सदगुरु जो है वो सत्य की राह बताएंगे और परमात्मा खूब आपको धन दे। मेरा तो आशीर्वाद है, आप सत्कार्य करो, अच्छे काम करो, अपनी आत्मा का कल्याण का हो, दूसरे को भी शांति सुख मिले, उनका भी कार्य हो। माँ लक्ष्मी खूब कृपा आप लोगों को, ऐसे मैं प्रार्थना जरूर करूँ। गुरुदेव से आज्ञा लेकर एक प्रश्न और निवेदन कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा टाइम है भाई, बोनस मिलेगा तब पूछना भाई। वो तो एक प्रश्न थोड़ा सबके लिए अनुकूल प्रश्न है कि भाई कथा श्रवण में और भक्ति में पारिवारिक विघ्न बहुत आता है, तो वो किस तरह से। वैसे तो अभी गुरुदेव ने बताया कि बहुओं के लिए खास बोला, वो तो तालियां बहुओं ने बजाई नहीं उस समय इतनी जोर से जब बहुओं की बात करी थी गुरुदेव ने। पर अभी यहाँ वापस वही प्रश्न आ रहा है कि पारिवारिक विघ्न, तो उसको कैसे संपन्न कर सकते हैं, कैसे उसमें। पारिवारिक विघ्न क्यों आया, क्यों आया? बहू के ऊपर, बेटे के ऊपर, पोते के ऊपर, पड़ोसी के ऊपर, समाज के ऊपर, टाइम के ऊपर, परिस्थिति के ऊपर, घटना के ऊपर, दूसरे के ऊपर चादर उठाना बहुत आसान है। इट्स वेरी सिंपल, ये कोई भी कर सकता है। पारिवारिक विघ्न इसीलिए आया क्योंकि जब टाइम था इसको संस्कार देने का तब आपने प्रमाद करी थी, बस और कुछ नहीं। ये प्रमाद का परिणाम है। जब तूने वो छोटा था तब टाइम क्यों नहीं निकाला? पैसे की कमाने में तुम गाफिल थे और धर्म की बात चर्चा करने में तो आज भी लोगों को अरे भाई मंदिर में ले जाएं, कथाओं में ले जाएंगे, वो तो साधु बन जाएगा। ले नहीं जाती डोसी।
मुझे याद है एक बच्ची ने मेरे को चिट्ठी लिखी थी, 11 साल की बच्ची, अब तो पता नहीं वो तो कहीं शादीशुदा होगी, बहुत पहले की। एक बच्ची ने 11 साल, उन्होंने लिखा मेरी उम्र 11 साल की है, तो गुरुजी मेरे को एकादशी का व्रत करना है, मैं करना चाहती हूँ, करती भी हूँ, लेकिन मेरी दादी मेरे को मना करती है कि ये कोई उम्र है एकादशी करने की। ले હવે આવી ડોશીઓ ઘરમાં બેઠી હોય તો નખો જ જાજુ ભાઈ આનું તો આવ્યું જ બેઠ્યું છે ઘરમાં ને પછી તમે કયો પારિવારિક સમસ્યા આવે હે તે તો ન કર્યું એને તો કરવા દે। सॉरी, इसके लिए कोई छूमंतर नहीं, मैं कोई जादुई छड़ुई नहीं घुमाऊंगा कि आपकी पारिवारिक समस्या नहीं आएगी। आप जा ये पानी बह चुका है भाई, ये समय बह चुका है, और समय चुके पुनि का पछीताने का बरसा जब कृषि सुखाने। तुमने प्रमाद करी थी, तुम्हारी पार्टियों में, तुम्हारी शादियों में, तुम्हारी किटियों में, तुम्हारा क्लबों में, तुम्हारा फलानों में, ये सब के लिए टाइम है। लेकिन एक बच्चे देखो, माता पिता, मैंने कई बार कहा है, फिर से दोहराऊं क्योंकि सवाल ऐसा है कि बच्चे को खिलौना नहीं चाहिए, उसको स्मार्टफोन नहीं चाहिए, उनको इधर घुमा दो, बढ़िया खाना बर्गर पिज्जा नहीं चाहिए। असल में बच्चे को तुम्हारा टाइम चाहिए। वो तुम्हें मांग रहा है कि मुझे मेरी माँ मिले, मुझे मेरे पापा मिले। और जिस बच्चों को ये नहीं मिला, मैं तो कहूँ कि ये कम भाग वाले हैं ये लोग, कि जिनको अपनी माँ का टाइम नहीं मिला, जिसको अपने पिता का टाइम नहीं मिला। खिलौना, वो तो खिलौना, बड़े होकर भी तो खिलौना ही देखेगा ना, तुम्हें क्या देखेगा। और फिर तुम्हें वो वृद्धाश्रम में छोड़ दे तो किसी का दोष मत देना। તમે ટાઈમ નહોતો આપ્યો તો એ પછી હવે તમને ટાઈમ નહીં આપે। हिसाब तो बराबर होना ही है भाई। बाकी हाँ, विघ्न आवे ना, હવે એક दूसरी तरफ જાઉં છું, પરિવારને છોડો તો આપણો તો એક જ આશ્રય છે, ઠાકોરજીને હૃદયથી પ્રાર્થના કરો કે પ્રભુ જે થયું તે થયું, હું આ મોડ ઉપર આવીને ઊભો છું, મને તો કરવું છે, આવી રીતના થતું નથી, તો હે પ્રભુ તું તો હજાર હાથવાળો છે, તું શું ન કરી શકે, મારી ગલતીઓને માફ કર, મારા અપરાધો થયા છે, જ્યારે કરવાનું હોય તે હું ન કરી શકું। અને દિલથી એકદમ નીકળીને પ્રાયશ્ચિતનો અર્થ શું છે? હા, प्रायश्चितનો अर्थ કે તમે વ્રત કરો, ઉલટા લટકાઓ ને નીચે ધૂણી દુખાવો, એ નહીં है। અંદરથી તમારો ઉદ્ગાર નીકળે કે હાય મારે આમ નહોતું કરવું। અજામિલને દેખો, અજામિલને कुछ किया नहीं था, અજામિલને ખાલી હાય નીકળી, અરે મેં મારી જિંદગીમાં મેં આવું કંઈ કર્યું નહીં અને છેલ્લે મિનિટ આમ થયું। બસ આ વિચાર જ એનો પ્રાયશ્ચિત। તમે પણ પ્રભુને કહો કે પ્રભુ જે થયું તે થયું, હવે મારાથી નથી થયું, હવે આમ પણ હવે મને કરવું છે, તું કંઈક વ્યવસ્થા કરી દે। તમારી કોઈ બી એવી પ્રાર્થના છે જ નહીં જે પરમાત્મા સાંભળતા નથી। બધાને સાંભળે છે, બધાની પ્રાર્થના સ્વીકાર કરશે, અને મને પૂરો ભરોસો છે એ તમારે માટે વ્યવસ્થા કરી બી દેશે। તમે દિલથી प्रार्थना करो। कादमा वाला परिवार से अनुरोध करूंगा कि केवल 4 लोग मंच पर पधारे और मास्क लगाकर ठाकुर जी की सेवा के लिए पधारे। उसके पहले एक ऐसे ग्रंथ का यहाँ विमोचन करवाने जा रहा हूँ गुरुदेव के हाथों से, जिसे गुरुदेव ने लंदन से बैठकर वाल्मीकि रामायण, मानस रामायण, कंबद रामायण, चम्मू रामायण आदि रामायणों से निकालकर जो सार प्रस्तुत किया है, उसके 3 विशेष अंक यहाँ आज उपस्थित, यहाँ हमारे पास में यहाँ पर हैं। उन तीनों अंक का विमोचन के लिए मैं आदरणीय श्री श्रवण जी अग्रवाल और श्री रमेश जी सारड़ा से अनुरोध करूंगा कि वे ये ग्रंथ लेकर के और गुरुदेव के पास पहुँचें और इसका विमोचन करवाएं। यहाँ काउंटर पर हनुमान यंत्र, मंत्र, रुद्राक्ष यंत्र, आप भी जाइए ना साथ में, यहाँ अभिमंत्रित यंत्र सब रखे हैं, जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। आपको ये बता दूं कि ये रामामृत जो 3 विशेष अंक हैं, मात्र और मात्र 1000 रुपये में ये मिल रहा है। ये सौभाग्य की बात होगी कि ये घर में अगर आपके रहे तो कभी भी जब भी मौका मिला तो सारे रामायणों का सार इसमें प्रभु के श्रीमुख से समाहित है। और इसके लिए आप जरूर मंच पर यहाँ ये उपस्थित है, पुस्तक जरूर लेवें। रामामृत गुरुदेव के हाथ से आज यहाँ। इसके बाद
ब्रह्म संबंध का कार्यक्रम रखा गया है। जिन लोगों ने भी नाम लिखा रखा है वे क्रमबद्ध तरीके से यहाँ नीचे आकर बैठ जाएं। अपना नाम जिन्होंने लिखाया है फॉर्म लेकर के यहाँ बैठ जाएं प्लीज़। मास्क लगा करके ही उनको आना है। यदि उनके पास मास्क नहीं है तो यहाँ हमारे पास उपलब्ध है, मास्क लगाकर ही आप मंच पर आवें और ब्रह्म संबंध के लिए आवें। यहाँ आकर के बैठ जाएं प्लीज़। जमुना जड़बा के सर घोड़ी स्नान कराओ शाह